Request all the participants to please get into the hall so that we can start the technical session. Here we shall start the technical session. To start the technical sessions, herewith we shall start the technical session. To start the technical session, I invite the session chair, Professor D. Muralidhar Rao Garu, Department of Biotechnology, Professor from SK University. Welcome, sir. To welcome Professor Muralidhar Rao Garu, I call upon Dr. Mahendranath, Assistant Professor in Social Work, Apollo University, to please felicitate sir with a sapling. I invite Sri K. Dasapati Rao Garu, resource person for SCRT and a textbook writer, for an invited talk on education system in post-independent era and NEP 2020. To welcome sir, I call upon Dr. Annapurna Garu, lecturer in commerce, Anantapur. Welcome, sir. Now I hand over the mic to session chair for taking the first technical session. Thank you. I welcome all of you for this technical session 1.
In this connection, I request Sri Dashpati Rao Garu for his lecture on this educational seminar. Thank you, sir. Muralidhar Rao Garu, eminent persons of the dais. So in this session, so we will have the NEP and the holistic education system that is prevailing now, that is in the NEP 2020. నేను యాక్చువల్లీ మనం గనక చరిత్రను పరిశీలించినట్లయితే, and we see that the day will come when the world will come to the feet of this land and learn the lessons of education from this land. So I am not making this statement simply because I am an Indian, but because the approach to life and approach to education are not different. They are the same. So the national goals of a nation and the goals of education more or less remain the same. So that's why, so from times immemorial, the Indian approach to life is holistic itself. Also, the Indian approach to education is the same. Let us take a small example. Say, for example, the West is more or less materialist in its approach. It's more or less materialist in its approach. So if you go through the Western system of education, we find more or less the same materialist approach to education. Say, for example, education for employment, education for better living conditions, education for better GDP, education for more per capita income. These are all more or less the set goals for providing more or less more physical facilities. The more you enjoy, the more happier you will be. The more you are rich, the more happier you will be. That is more or less the approach of the West to human life. So, which is quite different from times immemorial in this country. How, you may ask? So, our people say, for example, if you define what is a man, what is an individual, the West says an individual exists. He has a body, he has a mind, and he has intellect. I don't know whether the soul exists or not. So this is the basic approach of the West to life and to education also. But whereas the Indian approach to life is totally different. What is the Indian approach to life? The spirit exists, or the consciousness exists, and it takes the body and comes into this world. So what we say is, and you are an instrument of this consciousness. This consciousness works through you, and it makes you a better human being. అంటే మనం ఏం చెప్తామంటే, నువ్వు ఒక ఆత్మస్వరూపుడివి. నీ ఆత్మ ఒక శరీరాన్ని తీసుకొని ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చింది. కాబట్టి నువ్వు ఈ శరీరానికి అతీతమైనటువంటి ఒక చైతన్య శక్తి అనేటువంటి అనుభూతిని, సాధన ద్వారా అనుభూతిని పొందడమే నీ జీవిత లక్ష్యము అనేటువంటి మన యొక్క బేసిక్ అప్రోచ్ టు హ్యూమన్ లైఫ్. మానవుడు అంటే ఏమిటనేటువంటి దానికి ఇది. వెస్ట్ ఏం చెప్తుందంటే, నువ్వు ఒక మనిషివి, నీకు ఒక శరీరం ఉంది, దానికి మనసు ఉంది, దానికి ఒక బుద్ధి ఉంది, ఒక ఇంటలెక్ట్ ఉంది, ఆత్మ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు. ఈ అప్రోచ్ తోటి వాళ్ళ సిస్టమ్స్ అన్నీ డెవలప్ అయినాయి. వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ ఎకనామిక్స్ కావచ్చు, వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి
ఫిజికల్ సైన్సెస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఆ సిస్టంలో డెవలప్ అయ్యాయి. అందువల్ల మనం చెప్పేటువంటిది ఏంటంటే, ఈ విధమైనటువంటి ఎప్పుడైతే ఈ రకమైనటువంటి మనం చెప్పేటువంటి ఈ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో, దీనిని కొద్ది కొద్దిగా ప్రపంచం మన వైపుకి వస్తుంది. సో దేర్ ఈస్ కాన్షియస్నెస్ ఎగ్జిస్ట్. దిస్ కాన్షియస్నెస్ ఇస్ యూనివర్సల్. యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఏ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కాన్షియస్నెస్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ యూ. నీలో ఏముందో ఈ ప్రపంచం, ఈ చైతన్యం మొత్తం, ఈ సృష్టి మొత్తంలో అదే ఉన్నది. కాబట్టి నీలో ఉన్నటువంటి చైతన్యాన్ని నువ్వు తెలుసుకుంటే ఈ సృష్టి మొత్తంలో ఉన్న చైతన్యాన్ని నువ్వు తెలుసుకోగలిగినటువంటి శక్తి వస్తుంది. అందుకే మనం దీంట్లో వీటికి సంబంధించినటువంటి ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పారు. నాకు ఓ గురు శిష్యుల మధ్యలో జరిగే సంవాదంలో, ఓ మహానుభావ, ఏది తెలుసుకుంటే ఈ అన్నిటినీ, ఈ సృష్టి మొత్తాన్ని తెలుసుకున్నట్టుందో నాకు అలాంటి విద్య కావాలి అని చెప్తాడు. కాబట్టి ఈ సృష్టి మొత్తంలో ఉన్నటువంటి ఏకైకమైనటువంటి, కామన్గా ఉన్నటువంటి, సమానంగా ఉన్నటువంటిది ఏదైతే ఉన్నదో, ఆ చైతన్య శక్తి ఏదైతే ఉందో, ఆ చైతన్య శక్తిని తెలుసుకోవడమే విద్య యొక్క లక్ష్యము అనేటువంటిది భారతీయ విద్య యొక్క మూలం. కాబట్టి దీన్నే మనం ఏం చెప్తున్నామంటే, దిస్ వీ కాల్ ఇట్ హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్. కాబట్టి భారతదేశం యొక్క ప్రాచీన కాలం నుంచి వస్తున్నటువంటి విద్య మొత్తం కూడా దీని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంది. వెస్ట్ ఇప్పుడిప్పుడే పాశ్చాత్య దేశాలు కాదు, మన యొక్క ఈ భౌతిక సుఖాల ఇంటలెక్ట్తో కాదు, వీ హ్యావ్ టు గో బియాండ్ ద ఇంటలెక్ట్. ఏదైతే మనం ఈ బుద్ధి ఉన్నదో, ఏదైతే మనం అన్నటువంటి ఈ తర్కము, ఈ జ్ఞానము, ఈ రకమైనటువంటి ఈ ఇంటలెక్ట్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ ఇంటలెక్ట్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్ టు అండర్స్టాండ్ ద వరల్డ్. This intellect is not sufficient to make human life holistic, to make human life complete. అనేటువంటి దిశకు ఇప్పుడిప్పుడే వెస్ట్ ప్రయాణం చేస్తూ ఉంది. అందుకని మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, మనము ఈ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ని మనం తీసుకోవడమే కాదు, ఈ హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ఆచరణ రూపం ఎలా ఉంటుందో ప్రపంచానికి ఒక నమూనాని ఇక్కడ ఒక సృష్టించవలసినటువంటి అవసరం మన మీద ఉంది. కాబట్టి దానిలో ఈ చైతన్యాన్ని సృష్టించడానికి ఒక విభాగమే NEP 2020 అని నేను అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి NEP 2020లో ఈ హోలిస్టిక్ సిస్టమ్ని, ఒక హోలిస్టిక్ ఇండివిజువల్ని, ఒక హోలిస్టిక్ పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేయడానికి కావలసినటువంటి కాంపోనెంట్స్ దీంట్లో ఉన్నాయి NEP 2020లో. ఇంతకుముందు లేవా అంటే, బ్రిటిష్ సిస్టంలో మోరార్లెస్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది లేదు. ఇతను మెకాలే భారతదేశంలో ఇప్పుడున్నటువంటి సిస్టమ్ మొత్తాన్ని తీసేసి భారతీయులకి కనుక వాళ్ళకున్నటువంటి ఈ ప్రాచీన సాహిత్యం మొత్తం చెబితే మనల్ని ఎలగొట్టడం ఖాయం. కాబట్టి వాళ్ళ దాంట్లో ఏమి లేదు. అసలు ఈ బ్రిటిష్ సిస్టంలో, ఇంగ్లీష్ సిస్టంలోనే ఆ ఎడ్యుకేషన్ అంతా ఉంది. కాబట్టి మనము వాళ్ళని ఈ ఇంగ్లీష్ సిస్టమ్ ద్వారా ఏం చేయాలో మాటల్లో చెప్పాడు. భారతీయ భాషలో మెకాలే స్టేట్మెంట్ బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో, భారతీయ భాషలో అసంపూర్ణమైనవి, అసమర్థమైనవి, వీటిలో శాస్త్రీయ పదజాలం లేదు, ముఖ్యమైన గ్రంథాలేవి భారతీయ భాషల్లోనికి అనువదింపబడలేదు, మంచి ఐరోపా గ్రంథాలయంలోని ఒక పుస్తకాల భారతదేశ, అరేబియా దేశాల మొత్తం సాహిత్యం కంటే గొప్పది. ఇంకొకటి కూడా చెప్పాడు ఇంకా ముందుకెళ్ళి, ఆంగ్ల విద్య ద్వారా మనకు భారతీయ ప్రజలకు మధ్యవర్తులుగా ఉండే ఒక వర్గాన్ని తయారు చేయాలి. ఈ వర్గం వారు రంగులోనూ రక్తంలోనూ భారతీయులుగానే ఉంటారు, కానీ వారి అభిరుచులు, అభిప్రాయాలు, విలువలు, ఆలోచనలు అన్నీ ఆంగ్లేయమైనవిగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఆంగ్ల విద్యా ప్రవీణులైన పెద్ద మనుషులను తయారు చేయాలి. వెస్ట్రన్ ఓరియంటెడ్ జెంటిల్మెన్ హ్యావ్ టు బి క్రియేటెడ్ త్రూ దిస్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. దట్ వాస్ ది బేసిక్ ఇంటెన్షన్ బిహైండ్ the introduction of the English education in this country. So how can you make patriots through this education system? How can you make a holistic person to this education system? How can you make a person who feels proud of his country? How can you make a person who stands for this culture, who takes pride of his culture, who takes pride of his nation? So that could not create. But
such great persons were created even during the British time. బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇలా కొనసాగుతున్నప్పటికీ కూడా భారతీయ మూలాల ఆధారంగా తయారైనటువంటి వ్యక్తులు ప్రపంచాన్ని ఉర్రూతలూగించారు. అట్లాంటి వాళ్ళలో వివేకానందుడు ఒకడు. వివేకానందుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలేజీలోనే చదువుకున్నాడు. అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంటెలిజెంట్ మ్యాన్. ప్రొఫెసర్ హేస్టింగ్స్ అని వాళ్ళ ప్రిన్సిపాల్ అన్నాడు ఒకసారి, నేను జర్మనీలో, ఇంగ్లాండ్లో అనేక చోట్ల చదువు చెప్పాను, కానీ నరేన్ లాంటి ప్రతిభావంతుడైనటువంటి విద్యార్థి నేను ఎక్కడ చూడలేదన్నాడు. దట్ వాజ్ హౌ సెడ్ అబౌట్ స్వామి నరేంద్రనాథ్. కానీ నరేంద్రనాథుని యొక్క అసలైనటువంటి విద్య ఎక్కడ మొదలైంది? రామకృష్ణ పరమహంస యొక్క పాదాల దగ్గర కూర్చోవడం ద్వారా ఆయనకి విద్య మొదలైంది. కాబట్టి భారతీయ మూలాలలో నుంచి విద్యను పొందినటువంటి స్వామి వివేకానందుడు ప్రపంచంలో నాకంటే ఎదురు లేదని ఉర్రూతలూగినటువంటి చికాగో విశ్వమత మహాసభలో 7,000 మంది ప్రపంచంలో ఉద్దండులైనటువంటి పండితుల మధ్య భారతదేశం నుంచి వెళ్ళినటువంటి 30 సంవత్సరాల ఒక యువకుడు భారతదేశం అంటే ఏమిటో అక్కడ భారతీయ విజయబావుటాన్ని ఎగరేశాడు అక్కడ. సో కాబట్టి వివేకానందుడు పొందినటువంటి విద్య పాశ్చాత్య విద్య పెరిఫరలు, ప్రపంచాన్ని ఉర్రూతలూగించినటువంటి విద్య భారతీయ మూలాలలో నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ విద్యలో నుంచి పొందాడు. కాబట్టి ఈ ఎన్ఈపి 2020 ద్వారా రాబోయేటువంటి ఈ విద్యా విధానానికి సంబంధించినటువంటి అంశాల ద్వారా వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ స్వామి వివేకానందస్. దిస్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఎయిమ్స్ అబౌట్ దిస్. కాబట్టి ఆయన ఏం చెప్పాడు స్వామి వివేకానందుడు? మనం చెప్పినటువంటి ఇందాక నేను చెప్పాను, ఏది నేర్చుకుంటే ఏది తెలుసు. ఏది తెలుసుకుంటే అన్నీ తెలుస్తాయో అలాంటి చైతన్యాన్ని, తానే ఆ చైతన్యము అని పొందినటువంటి వ్యక్తి యొక్క శక్తి ఎలా ఉంటుందో దానికి వివేకానంద ఒక ఉదాహరణ. వివేకానంద is an embodiment of who realized that I am the spirit, I am not the body, I am other than this body, I am beyond this body, I am a consciousness. కాబట్టి ఆ దిశగా అలాంటి ఒక చైతన్యవంతులైనటువంటి వ్యక్తులను తయారు చేసేటువంటి ఒక సిస్టమ్ని ఈ దేశంలో డెవలప్ చేయాలి. కాబట్టి దురదృష్టవశాత్తు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా పార్టీలు మారినాయి, ప్రభుత్వాలు మారినాయి, సిస్టమ్స్ మారినప్పటికీ కూడా టోటల్గా ఆ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని భారతీయ విద్యకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కొన్ని ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్స్లో వచ్చినాయి. ఉదాహరణకి రాధాకృష్ణన్ కమిషన్ చాలా మంచి విషయాలు చెప్పింది. స్వయంగా రాధాకృష్ణన్ కూడా ఆయన భారతీయ సంబంధించినటువంటి ఫిలాసఫీ గురించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అవగాహన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. ఆయన రాధాకి ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్, యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ సంబంధించిన దాని మీద బిగినింగ్లో ఆయన ఏం మాటలు చెప్పాడు చూడండి. జీవితానికి ఒక అర్థం ఉంది, విద్య ఆంతరిక ప్రజ్ఞను మేలుకొల్పాలి, ఆంతరిక ప్రజ్ఞను మేలుకొల్పాలి, బాహ్య ప్రజ్ఞను కాదు. అలాగే ప్రజాస్వామ్యం కోసం సంసిద్ధం చేయాలి, ఆత్మ వికాసానికి శిక్షణనివ్వాలి, దేశ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని పరిచయం చేయాలి, విద్య అనేది జీవిత పర్యంత ప్రక్రియ అని తెలుసుకోవాలి, నిర్భయత్వాన్ని, అంకిత భావాన్ని పెంపొందించాలి, వృత్తి నైపుణ్యాన్ని అందించాలి. ఇలాంటి అంశాలన్నీ కూడా చాలా చెప్పాడు. ఇంకో మంచి విషయాలు చెప్పాడు. అసలు యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్లో వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలని చాలా గట్టిగా చెప్పారు ఆయన. ఏం చెప్పారంటే దాంట్లో ప్రతి విద్యా సంస్థ కూడా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించే ముందు కొద్ది నిమిషాలు నిశ్శబ్దంగా ధ్యానం చేయాలన్నాడు. క్లాస్లోకి టీచర్ వెళ్ళిన తర్వాత బిఫోర్ యూ బిగిన్ యువర్ క్లాస్ అండ్ యూ సిట్ విత్ ద క్లాస్ అండ్ మెడిటేట్ ఫర్ 2 minutes ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. దాంతో
వాళ్ళ యొక్క నెమ్మదిగా తనలోకి తాను చూసుకోవడం ద్వారా ఆంతరిక ప్రజ్ఞ మెలుగొందుతుంది. ప్రపంచంలో ఉన్న బాహ్య ప్రజ్ఞ అంతా కూడా ఆంతరిక ప్రజ్ఞ యొక్క వ్యక్తీకరణ మాత్రమే. అలాగే ఆయన ఏం చెప్పారంటే డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్లో వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ పెట్టాలని చెప్పారు రాధాకృష్ణన్ కమిషన్. ఏం చెప్పిందంటే దాంట్లో ప్రతి విద్యా సంస్థలో కూడా డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో బుద్ధుడు, కన్ఫ్యూషియస్, జొరాస్టర్, సోక్రటీస్, యేసుక్రీస్తు, శంకరుడు, రామానుజుడు మొదలైన కబీరు, మహమ్మద్ మొదలైనటువంటి వాళ్ళ యొక్క జీవిత చరిత్రలను పరిచయం చేయాలన్నారు. సెకండ్ ఇయర్లో 2వ సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి వాటిలో డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్లో ప్రసిద్ధ గ్రంథాలలోని సార్వజనీన అంశాలను ఎంపిక చేసి చెప్పాలన్నాడు. థర్డ్ ఇయర్లో వివిధ మత గ్రంథాల్లోని ప్రధాన అంశాలను పరిచయం చేయాలన్నాడు. అదేవిధంగా 1990లో ఒక నేషనల్ కరిక్యులం ఫ్రేమ్వర్క్ తయారైంది. 2008 or something like that. Not 2008, 1998, 99లో కొంతమంది ఈ వామపక్షవాదులు కాలేజెస్లో ఈ మతాన్ని గురించి విలువల పేరుతోటి మతాన్ని చెబుతున్నారని సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారు. సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళకి ఒక చెంపపెట్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. ఏమనంటే మానవ జీవితం, విలువలు లేనటువంటి జీవితం శూన్యమైనటువంటిది. లైఫ్ వితౌట్ వాల్యూస్ ఈజ్ మీనింగ్లెస్. కాబట్టి అన్ని మత గ్రంథాలలోనూ మంచి మానవతా విలువలు ఉన్నాయి. వాటిని సక్రమంగా చెప్పకపోతే మనుషులందరూ పశువులాగా తయారవుతారు. కాబట్టి వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలని చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు. అలా ఈ విధంగా ఇందులో ఉన్నటువంటి కొన్ని మంచి విషయాలను, అలాగే దీని తర్వాత వచ్చినటువంటిది ముదలియార్ కమిషన్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి చెప్పింది. వాళ్ళు కూడా వాల్యూస్ గురించి చెప్పారు. నెక్స్ట్ వచ్చినటువంటి కొఠారి కమిషన్ ఇట్ గేవ్ వండర్ఫుల్ కొన్ని మంచి ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఏం చెప్పిందంటే రాధాకృష్ణ కమిషన్ చెప్పింది. ఆ తర్వాత 1959లో శ్రీప్రకాష్ కమిటీ అని వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఒక కమిటీ వేశారు. వాళ్ళు చెప్పినటువంటి అంశాలను యథాతథంగా అమలు జరపాలి అని చెప్పింది కొఠారి కమిషన్. అట్లాగే కొఠారి కమిషన్ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు మానవతా విలువలను పెంపొందించాలి. అట్లాగే వర్క్, దాన్ని ఏమంటారంటే పని అనుభవం, వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి. అలాగే జాతీయ సమైక్యత కోసం కావాల్సినటువంటి మంచి మంచి అంశాలను చెప్పాలని చెప్పింది. కోకరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఉండాలని చెప్పింది. వారంలో ప్రతి స్కూల్లో రెండు పీరియడ్లు మోరల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలని చెప్పింది. గేమ్స్కి కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పింది. ఇవన్నీ ఉంటేనే కదా హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే. కాబట్టి డ్రై ఇంటలెక్చువల్స్ని తయారు చేయడం కాదు. ఒక మంచి వ్యక్తి కావాలంటే శారీరక దార్ఢ్యంతో పాటు మంచి నైపుణ్యాలతో పాటు మంచి హృదయం ఉండాలి. కాబట్టి హృదయానికి ఒక అనుభూతి లేనటువంటిది వ్యక్తి, అతను సాక్షరుడైనటువంటి రాక్షసుడితో సమానం. అందుకనే సంస్కార అభావేన సాక్షరో రాక్షసో భవే. సంస్కారం లేనటువంటి సాక్షరుడు రాక్షసుడితో సమానం అవుతాడు. కేవలం స్కిల్ మాత్రమే ఇచ్చి పంపిస్తే, డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి కావలసినటువంటి నైపుణ్యాన్ని మాత్రమే ఇచ్చి పంపిస్తే వాడు సమాజ కంటకుడవుతాడు. ఆ నైపుణ్యంతో, ఆ సామర్థ్యంతో సమాజాన్ని పీల్చి పిప్పి చేసి అటువంటి పనికి మాలిన వాడిగా సమాజానికి కంటకుడుగా తయారవుతాడు. సో హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ గివ్స్ ట్రైనింగ్ టు మైండ్ అండ్ ఆల్సో టు ద హార్ట్. మనసుకి హృదయానికి కూడా శిక్షణనివ్వాలి. కాబట్టి ఈ విధమైనటువంటి ఒక ఎలిమెంట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా దీని తర్వాత 1986లో ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి జాతీయ విద్యా విధానం రెండో కొఠారి కమిషన్ యొక్క ఆధారంగా, కొఠారి కమిషన్ యొక్క రిపోర్ట్ ఆధారంగా మొదటి జాతీయ విద్యా విధానం 1968లో వచ్చింది. దాంట్లో మంచి ఎలిమెంట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి. 1986లో మళ్ళీ సెకండ్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వచ్చింది, నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. ముఖ్యంగా దానికి ప్రధాన రూపకర్త పివి నరసింహారావు గారు. ఆయన కూడా చక్కగా మన భారతీయ చదివినటువంటి వాడు. కొన్ని మంచి ఎలిమెంట్స్ దాంట్లో కూడా ఉన్నాయి. అలాగే నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ మొదలైనటువంటివి. దురదృష్టవశాత్తు ఏం జరిగిందంటే దే హ్యావ్ నాట్ కమింగ్ టు ప్రాక్టీస్. వాటి వల్ల అమలు జరగవలసినంత స్థాయిలో అమలు జరగలేదు. అట్లాగే అవి అందువల్ల ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. యాక్చువల్గా ఎందుకనంటే అవన్నీ కూడా ఉండాలి అని చెప్పాలి తప్ప అవి మెయిన్ స్ట్రీమ్లోకి రాలే. నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020లో ఏం చెప్పిందంటే వీటన్నిటినీ ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి
ఈ కోకరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్, గేమ్స్ మొదలైనటువంటి వాటన్నిటి కూడా మెయిన్ స్ట్రీమ్లోకి తీసుకొస్తుంది. అందువల్ల ఇంప్లిమెంట్ కావడానికి కావాల్సినటువంటి అవకాశం ఎక్కువ. ఇందులో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ చెప్తాను. 2020కి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో 2020లో ఏం చెప్తుందంటే, దేర్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ కరిక్యులర్ అండ్ కోకరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్, ఆల్ ఆర్ కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కోకరిక్యులర్ ఇప్పుడు ఎన్ని విషయాలు గేమ్స్ గురించి, మోరల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి చెప్పినప్పటికీ 10th క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్స్ వస్తున్నాయంటే ఏం చెప్తారు? తెలుగు, సైన్స్, సోషల్, మ్యాథ్స్ ఇవే ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు, మిగతా వాటిని ఎవాల్యుయేట్ చేయం. కానీ ఈ ఎన్ఈపి 2020 ఏం చెప్తుందంటే, యూ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేట్ all kinds of activities, curricular and co-curricular both. కాబట్టి ఇందువల్ల your sports performance is evaluated, and your cooperation with other people, and your service activities, and your art, and all these activities will be evaluated. ఇందాక మేము చెప్పారు చూడండి, మన యూజీసీ కమిషనర్ గారు, they will be given credits based on this, and your admission into the higher courses, so they will also be evaluated. రేపొద్దున నువ్వు ఐఐటి కోర్స్కి వెళ్ళినా, వీటికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఓన్లీ నీ యొక్క ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో మార్కులు మాత్రమే కాకుండా, కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్లో కాకుండా, ఈ కోకరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్లో ఉన్నటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఆల్సో విల్ బి ఎవాల్యుయేటెడ్, అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో బి టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఫర్ యువర్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు ద హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అట్లాగే ఈ ఎన్ఈపీలో ఉన్నటువంటి ఇంకొక మంచి అంశం ఏంటంటే, ఇంకొకటి కూడా చెప్తానండి, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కనుక ఫెయిల్ అయితే, ఇన్ ఎనీ ఈ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో కనుక స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫెయిల్ అయితే అన్ని సిస్టమ్స్ ఫెయిల్ అవుతాయి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫెయిల్స్, టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫెయిల్స్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫెయిల్స్, రీసెర్చ్ ఫెయిల్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఫెయిల్స్. సో ఆల్ అదర్ థింగ్స్ కెన్ బి కన్స్ట్రక్టెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఓన్లీ. కాబట్టి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా లేకపోతే మిగతావన్నీ గాలి మేడలే, ఇసుక మేడలే. కాబట్టి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినటువంటి కనుక బేస్ మీదనే మిగతా అన్ని నిర్మాణం అవుతాయి. కాబట్టి ఈ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కి సంబంధించినటువంటి వాటిల్లో ఇందులో ప్రధానమైనటువంటి వీటిల్లో చెప్పినటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి, నాకు అమితంగా నచ్చినటువంటి అంశం ఏమిటంటే, ఎన్ఈపి 2020లో ఇప్పటికీ కూడా 5 కోట్ల మంది పిల్లలు స్కూళ్ళకి వెళ్తున్నారు, కానీ వాళ్ళకి చదవడం రాయడం రాదని చెప్పింది. నిన్న కూడా వచ్చినటువంటి అసర్ రిపోర్ట్లో ఏం చెప్పిందంటే, కనీసం 30% ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ 5వ తరగతిలోకి వచ్చిన వాడు 2వ తరగతిలో ఉన్నటువంటి పుస్తకాలు చదవలేకపోతున్నాడు, కనీసం చతుర్విధ ప్రక్రియలు చేయలేకపోతున్నాడు, కూడికలు తీసివేతలు చేయలేకపోతున్నాడు. కూడికలు తీసివేతలు రాకుండా ఇంటర్మీడియట్లోకి వచ్చిన వాడికి, డిగ్రీలోకి వచ్చిన వాడికి ఏం నేర్పుతారు మీరు? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ యూ విల్ హ్యావ్? సో అందుకని ఏం చెప్పిందంటే, ఇది దీంట్లో నేషనల్ లిటరసీ అండ్ ఒక దీన్ని చెప్పింది. దీన్ని వెంటనే నేషనల్ లిటరసీ అండ్ న్యూమరసీ అని దీన్ని ప్రవేశపెట్టి, ఇమీడియట్ నీడ్ ఏమిటంటే దీన్ని స్ట్రెంగ్థెన్ చేయాలని చెప్పింది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ కెనాట్ రీడ్ అండ్ రైట్, యూ కెనాట్ బి క్రియేటివ్, యూ కెనాట్ సాల్వ్ ఏ ప్రాబ్లమ్. If you cannot read and understand a problem, how can he solve a problem? If you cannot understand, read a book in science, how can you do this? If these language abilities are not strong, you cannot build language abilities in intermediate. సో అందుకని ఈ సిస్టమ్ ఏం చెప్పిందంటే, వీలైనంత వరకు ఈ లిటరసీ అండ్ న్యూమరసీ ప్రైమరీ స్టేజ్లో చాలా ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకోవాలని చెప్పింది. దీనికోసం నేషనల్ లెవెల్లో ఒక మిషన్ని ఏర్పాటు చేసింది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇన్ దిస్. సో అట్లాగే దీంతో పాటు ఇంకా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు, ప్రతి పిల్లవాడు కూడా స్కూల్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఏదో ఒక గేమ్లో స్పెషలైజ్ చేయాలని చెప్పింది. తర్వాత ఇంకోటి ఏం చెప్పిందంటే, మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఉండేటువంటి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఒక 12 years, దీంట్లో 5+3+3+4 చెప్పారు, దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. దాంట్లో వచ్చిన తర్వాత 12 years వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడున్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో, నేను ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్నానండి అంటే నువ్వేం చేయగలవా అంటే, నువ్వు ఒక ఆటో నడపగలవా, నువ్వు ఒక ప్లంబింగ్ చేయగలవా, నువ్వు ఎలక్ట్రీషియన్ చేయగలవా? ఒక పిల్లవాడిని నీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చి 12 సంవత్సరాలు నీ దగ్గర పెట్టి, సంవత్సరానికి 220 రోజుల చొప్పున, రోజుకు 6 గంటల చొప్పున నీకు అప్పచెబితే, వాడిని బయటికి ఏం పంపిస్తున్నావు? నాకేదో కాస్త తెలుగు వచ్చండి, ఇంగ్లీష్ వచ్చండి, నీ సైన్స్ వచ్చండి, నువ్వు బతకడానికి నాకేం ఉపయోగపడుతుంది అది? 12 సంవత్సరాలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత అతను పనికి రాకుండా పోతున్నాడు, ఏదైనా వృత్తి చేసేటువంటి సామర్థ్యం లేకుండా పోయింది. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది ప్రజెంట్ సిస్టమ్. దీన్ని అడ్రస్ చేస్తూ ఎన్ఈపి 2020 ఏం చెప్తుందంటే,
12 years తర్వాత అంటే సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ అంటే 12 అని చెప్పింది. ఇంత ఫర్దర్గా ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఉండదు. ఇంటర్మీడియట్ అనేది కూడా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లోకి వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి 5+3+3+4లో ఏం చెప్పిందంటే 5 years ఆఫ్ ఫౌండేషనల్ స్టేజ్, 3 years ఆఫ్ ప్రిపరేటరీ స్టేజ్, 3 years ఆఫ్ మిడిల్ స్కూల్ స్టేజ్ అండ్ 4 years 9th to 12th ఈజ్ ది సెకండరీ స్టేజ్. సో ప్రతి పిల్లవాడు కూడా ఒక ఒకేషన్లో 6th క్లాస్ నుంచి మొదలుపెట్టి అతను బై ద టైమ్ హీ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్కూల్ he should be proficient in some skill. He might be an electrician, or he may be a plumber, he may be something motor mechanic, he will be something like this. So this ఆ విధంగా చెప్పింది. రెండోది కూడా ఇంకోటి ఏం చెప్పిందంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ద్వారా మనకు ఉండేటువంటి వృత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి టెక్నాలజీని జోడించి వాటికి గౌరవప్రదమైనదిగా తయారు చేయాలని ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ చెప్తుంది. ఉదాహరణకి పాటరీ ఉంది. పాటరీ ఏదో ఉండేటువంటి ఒక చిన్న పల్లెటూరులో ఉండేటువంటి ఆయన చేసుకుంటాడు. ఇప్పుడు ఒక విద్యార్థికి పాటరీ నేర్పేటప్పుడు దీన్ని ఒక ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో మనం సేల్ చేయగలిగినటువంటి విధంగా ఈ పాటరీని ఒక టెక్నాలజీని జోడించి ఎలా దానికి మార్కెట్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఎలా అద్భుతంగా తయారు చేయగలం అనేటువంటి దాని మీద దిస్ ఈస్ ఫోకసింగ్, న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దిస్. సో బై ద టైం మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత నేను వొకేషన్ నేర్చుకున్నాను, ఉద్యోగమే ఉండని కాదు, ఈ వొకేషన్ ద్వారా అతను స్వతంత్రంగా బ్రతకగలిగేటువంటి ఒక స్టేజ్ని నిర్మాణం చేయాలి. అతను బయటకు వచ్చి అతను ఒక సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకోగలిగేటువంటి స్టేజ్కి తీసుకురావాలనేటువంటి విధంగా ఈ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వొకేషన్తో లింక్ చేసి ఫ్రమ్ 6th class to 12th class every child has to come out with a skill in some vocation. ఆ వొకేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత if he likes to continue, he will also be provided an occasion, he will provided an opportunity to study and continue the same skill and degree level and PG level and even on research also. ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే వొకేషన్తో బయటకు వచ్చి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత డిగ్రీలో వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ లేదు. And this system says that if he continues up to 12th class in one vocation, he will be provided an opportunity to continue that vocation to the logical end, where he will be able to be a master in that particular vocation. So this is how it makes the system like this. కాబట్టి ఆ విధంగా మొత్తం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మన ఎడ్యుకేషన్ దురదృష్టవశాత్తు ఏంటంటే ఈవెన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో the same say for example so many projects were introduced, APEP, DPEP, వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి. The most unfortunate thing is that the languages are very poor. అసలు లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ మన స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో కూడా లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ మీద అంత ఫోకస్ పెట్టాల, క్వాలిటీ మీద అంత ఫోకస్ పెట్టాల. ఆ ఫోకస్ పెట్టకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు మొదట్లో ఇన్ ద బిగినింగ్లో ఏమవుతుందంటే ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ వైపు వెళ్తున్నారని, ఇంగ్లీష్ మీడియం రావడానికి కూడా ఒక మేజర్ రీజన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద పూర్ టీచింగ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ స్కూల్స్. అసలు ఇఫ్ ఎ చైల్డ్ ఈజ్ ప్రాపర్లీ టాట్ ఇంగ్లీష్ అట్ స్కూల్ లెవెల్ అండ్ హీ విల్ ఈజీలీ ఫాలో ఇంగ్లీష్ మీడియం అట్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్. కాబట్టి బికాస్ ద ఇంగ్లీష్ టీచింగ్ ఈజ్ very poor, they thought that English medium will fulfill that condition, but it will not be so. So ఈ విధంగా మన స్కూల్ సిస్టంలో ఉండేటువంటి, అలాగే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం సంబంధించినటువంటి దాంట్లో NEP ఏం చెప్తుందంటే కనీసం 5th class వరకు 8th class వరకు మదర్ టంగ్లో టీచ్ చేయాలని చెప్తుంది. కానీ మదర్ టంగ్లో సిస్టంలో ప్రవేశపెట్టినప్పటికి కూడా పబ్లిక్ యొక్క మైండ్ని మనం ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత, అవేర్నెస్ తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత మన అందరిపైన ఉంది. గవర్నమెంట్ తెలుగు మీడియం పెట్టినంత మాత్రాన్ని చేరతారని ఏముంది, కానీ వాస్తవానికి మనం ఇప్పుడు కనుక మనం చూసినట్టయితే ఐ విల్ టచ్ విత్ సో మెనీ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ దిస్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ ఐదర్ దే ఆర్ నాట్ గుడ్ ఎట్ ఇంగ్లీష్ నార్ ఎట్ ది మదర్ టంగ్. అసలు వాళ్ళకి తెలుగు సరిగ్గా రాదు, ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా రాదు, వాడికి వచ్చిన ఇంగ్లీష్ అంతా బట్లర్ ఇంగ్లీషే. సో దే విల్ స్పీక్ దట్ బట్లర్ ఇంగ్లీష్. దే డోంట్ హ్యావ్ సచ్ గుడ్ ఇడియమాటిక్ గుడ్ ఇంగ్లీష్. ఇట్స్ వెరీ పూర్ ఇన్ ఈవెన్ దిస్. కాబట్టి ఇదేమైపోతుందంటే దీని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు తెలియదు మనకి. సో నౌ వీఆర్ బిగిన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద కమింగ్ సమ్ 20, 30, 40 years ఇట్ విల్ బి సో. రెండవది ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం వల్ల వాళ్ళ యొక్క హృదయ వికాసం జరగదు. తెలుగు సరిగా రానటువంటి వాడు
అన్నమాచార కీర్తనలు ఎట్లా ఆస్వాదిస్తాడు, ఘంటసాల పాటలను ఎలా ఆహ్వానిస్తాడు? సో సచ్ ఎ జనరేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్. అతనికి అలాంటి ఆస్వాదించలేనటువంటి వాడు ఒక సంగీతాన్ని, ఒక నృత్యాన్ని ఆస్వాదించలేనటువంటి వాడికి హృదయ వికాసం జరగదు, వాటి యొక్క మానవతా విలువలు పెంపొందవు. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ for the proper implementation and effective implementation of this new education policy. So that's why atlage more important thing is that national mission for literacy and numeracy ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు అలాగే టీచర్ ఎంపవర్మెంట్ కోసం ఈ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ఒక 4-year ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్, ఏదో డిగ్రీ చేసి ఒక 6 నెలల్లో టీచర్ బీఈడి చేసినటువంటి వాళ్ళు దే విల్ నాట్ బి ఎఫిషియెంట్ టీచర్స్. So now 4-year integrated course. After intermediate, they will study 4 years as teacher training, just as they study engineering, they study medicine. So also to become a teacher, they will have to undergo a 4-year integrated course that will make strong teachers, so that they'll be able to efficiently make a man making a good teachers for this whatever may be the policy may be, there may be 100 policies. The person who really implements that policy is the teacher. And if he is not competent, if he is not strong enough, and nothing can come out. So that's why, so these are very many important components are there in this education policy, and which are really very important, which will take this this is a truly man-making education. And another thing is that the Indian knowledge system is very important. ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టంలో ఏమవుతుందంటే, ఒకసారి నేను రామకృష్ణ మఠ్ వాళ్ళు ఒక మీటింగ్ పెడితే, మీటింగ్లో దే ఇన్వైటెడ్ an IAS ఆఫీసర్ టు ద మీటింగ్ ఆఫ్ ద టీచర్స్. ఒక టీచర్స్ యొక్క మీటింగ్లో IAS ఆఫీసర్ని పిలిచారు, ఒక ఆయన పెద్ద ఆయన స్టేట్ లెవెల్లో. సార్ నాకు ఒక డౌట్ ఉంది. ఆయన ఏమన్నాడంటే, మా పిల్లాడు వచ్చి నన్ను అడిగాడు, ఏమన్నా నా సైన్స్లో చూసుకుంటే దీన్ని వాళ్ళు కనిపెట్టారు, దీన్ని వీళ్ళు కనిపెట్టారు, మన దేశం మనం ఏం కనిపెట్టలేదా, మన దేశంలో ఎవరు లేరా ఇక్కడ సైన్స్లో వీటిలో ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళని అడిగాడండి. ఐ వాస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ హిమ్ అని చెప్పాడు. అంటే ఏంటి, నువ్వు ఏ రంగమైనా తీసుకోండి సార్, ఏ రంగమైనా తీసుకోండి, ప్రతి రంగంలో ఇండియన్ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది. యూ టేక్ మెడిసిన్, ద ఫస్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ was there in this country. Ayurveda is the first system of medicine in the world. Atlage the first surgeon of the world, Sushruta. Mathematics originated in this country. With zero decimal system ni maname prapanchaniki ichindi. Astronomy originated in this country. నేనేమంటానంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆస్ట్రానమీ అంతా ఈ రోజుకి రెలవెంట్ కాకపోవచ్చు, కానీ యూ షుడ్ మెన్షన్ that so and so great people were there in this country that who did this great work. ఎందుకంటే వెస్ట్లో పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళిందంతా ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళింది, గ్రీక్ నుంచి వెళ్ళింది, గ్రీక్ నుంచి రోమ్కి వెళ్ళి, రోమ్ నుంచి మిగతా దేశాలకు అన్నిటికి వెళ్ళింది. వాళ్ళు ఏం చెప్పినప్పటికీ కూడా సోక్రటీసు, తర్వాత ప్లేటో, అరిస్టాటిల్ వీళ్ళ గురించి చెబుతారు. వాళ్ళకి ఇండియన్ సిస్టమ్ గురించి తెలియదు అసలు. దురదృష్టవశాత్తు ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ని యథాతథంగా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం తప్ప మన దానికి సంబంధించిన అట్లా ఎకనామిక్స్లో కౌటిల్యుని యొక్క అర్థశాస్త్రం యొక్క రిఫరెన్స్ ఎందుకు ఉండకూడదు, అలాగే మ్యాథమెటిక్స్లో మిగతా వాటిలో మన రిఫరెన్స్ ఎందుకు ఉండకూడదు. సో ది ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ గివ్స్ అ ప్రైడ్ ఇన్ ద చైల్డ్. ఎస్, we were the people that gave mathematics to the world. Such a kind of ఈ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ వల్ల పిల్లల వాళ్ళ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది, తన దేశం ఎడల గౌరవం పెరుగుతుంది, తన ప్రజల ఎడల కమిట్మెంట్ పెరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ ఆఫ్ ది వెరీ గుడ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. సో ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ టు ద రూట్స్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎఫెక్టివ్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్. రెండో దీంట్లో చెప్పిన ఇంకొక మంచి అంశం ఏంటంటే, టీచర్స్ యొక్క ప్రమోషన్స్, అలాగే టీచర్స్ యొక్క ఇంక్రిమెంట్స్ అన్నీ కూడా మెరిట్కి లింక్ చేయాలి, పర్ఫార్మెన్స్కి లింక్ చేయాలని చెప్పారు. ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్. ఇట్స్ ఎ వెరీ టఫ్ థింగ్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్. ఎందుకని ఏంటంటే, ఒక అసమర్థుడు ఒక హై స్కూల్కి హెడ్ మాస్టర్ అయితే స్కూల్ నాశనం అవ్వదు. అట్లాగే అలా కావాలి. సచ్ ఇన్ఎఫిషియెంట్ పీపుల్ షుడ్ నాట్ బికమ్ టు ది హైయర్ దిస్ పొజిషన్స్.
So that will be very disastrous to the system. But this system says that such people should not become merely by just service. By their performance they should become. These are all some of the very good important things that are there in this system. If this is effectively implemented, see, by 2030, this says by 2040, the system says, and our education system would be nowhere less than any other country. ఇంకోటి కూడా కాదు, we should establish a model of the Indian system. మనకి ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నాం అంటే, what we say is that mere intellect alone is not enough. We should go beyond the intellect. మానవుడి యొక్క ఈ ఇంటలెక్ట్, బుద్ధికి అతీతమైనటువంటి, బుద్ధికి అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ చైతన్యాన్ని స్థితిలోకి మనిషి వెళ్ళినప్పుడే అసలైనటువంటి మానవుడు తయారు చేస్తాడని మన ఆధ్యాత్మికత చెప్తుంది. మీకు చాలా కనుక మీరు సైంటిఫిక్ ఇన్వెన్షన్స్ అన్నీ కనుక చూస్తే, ఆ సైంటిఫిక్ ఇన్వెన్షన్స్లో బియాండ్ ఇంటలెక్ట్ అంటే, ఇప్పుడు నేను రామానుజం గురించి చదివినప్పుడు ఒక ఫార్ములా చెప్పంగానే ఇమీడియట్గా ఆన్సర్ చెప్పేసి ఉండేవాడు. 10, 12, 15 స్టెప్పుల్లో చెప్పాల్సిన దానికి ఎలా చెప్పిందంటే, నాకు నామగిరి దేవత చెప్పింది అనేవాడు ఆయన. రామానుజం, దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ రామానుజం. నామగిరి దేవత నాకు ప్రత్యక్షం నాకు ఇది చెప్పింది, దీనికి ఆన్సర్ చెప్తున్నాను అని చెప్పేవాడు ఆయన. అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ ఆయన యొక్క ఇంటలెక్ట్ కంటే కూడా, అంటే ఆధ్యాత్మికత అనేటువంటిది ఏమంటామంటే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంప్రెస్డ్ ఇంటలెక్ట్. అంటే ఇమీడియట్గా ఆన్సర్ వస్తుంది. దానికి ఆన్సర్ వర్కౌట్ చేయాలంటే 10 స్టెప్స్ కావాల్సి ఉంది. ఆ 10 స్టెప్స్ని ఒక స్టెప్లో చేయగలిగేటువంటి ఆ రకమైనటువంటి ఒక శక్తిని మనం పిల్లవాడికి ఇవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ త్రూ మెడిటేషన్, ఆర్ దట్ ఈస్ త్రూ all these kinds of yoga. This is all very necessary to make a person more great people for real research and all these things. These components are there in the new education policy. So this makes a real Indian model of education. We have to make ఇవన్నిటి ఆధారంగా, భారతీయ విలువల ఆధారంగా, భారతీయ తత్వం ఆధారంగా, భారతదేశం యొక్క ఆధ్యాత్మికత ఆధారంగా నువ్వు చెబితే సరిపోదు. You have to make a system. The world should come and see and get believed. అలాంటి ఒక న్యూ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని రూపొందించడానికి, ఆ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కి రూపొందించడానికి కావాల్సినటువంటి ఒక మూలాన్ని, ఒక పేపర్ని న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఇచ్చింది. That we have to get it into practice. We have to show to the world, yes, that this is the best education system. చాలా మంది ఫిన్లాండ్ వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలా మంది చెప్పారు, సార్ మన గురుకులాల్లో మనం ఏదైతే చెబుతున్నామో అదే ఫిన్లాండ్లో చేస్తున్నారు సార్ అని చెప్పారు చాలా మంది. ఎవరైతే మనం గురు శిష్య పరంపర గురించి చెప్తున్నామో, గురువు యొక్క ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ లేకుండా ఏ శిష్యుడు తయారు కాడండి. నువ్వు చెప్పే మాటలను బట్టి ఎవడు తయారు కాడు. నీ మాటలకి నీ ప్రవర్తనకి మధ్యలో ఎంత సమన్వయం ఉందో దాన్ని బట్టి అవతల వ్యక్తి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాడు తప్ప, అండ్ నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. సో ద లెస్సర్ ది గ్యాప్ బిట్వీన్ వాట్ యు ప్రీచ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ రియల్లీ బ్రింగ్స్ అబౌట్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్. అలాంటి దేర్ ఆర్ సచ్ గ్రేట్ మెనీ గుడ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. ఇట్ ఈస్ ఫర్ us ద టీచర్స్ అండ్ టు బ్రింగ్ అవేర్నెస్ అమంగ్ ద పబ్లిక్. ఈరోజు ప్రపంచంలో ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం వల్ల ఎంత నష్టం జరుగుతుందో పేరెంట్స్కి తెలియడం. చాలా స్కూల్స్లో మా వాడికి తెలుగే మాట్లాడకూడదు, ఓన్లీ ఇంగ్లీషే మాట్లాడాలని ప్రెషర్ స్కూల్స్ మీద ఉంది. బట్ దట్ షుడ్ గో, దట్ మేక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్, పిల్లవాడికి చాలా నష్టం చేస్తుంది అనేటువంటి విషయం మనకు అర్థం కావటం లేదు. వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ అబౌట్ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ దిస్ సిస్టమ్. తెలుగు మీడియంలో ఇంకోటి కూడా కాదు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో కొంత మార్పులు తీసుకొస్తున్నారు. ఏమిటంటే ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నారు. ఇంతకు ముందు కూడా ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడు ఈ మన రాధాకృష్ణ కమిషన్ చెప్పింది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా మాతృభాషలో ఉండాలి, వేరే భాష కూడా అవకాశం ఇవ్వాలి. కొఠారి కమిషన్ చెప్పింది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ మాతృభాషలోకి తీసుకురండి అని చెప్పింది. న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ కూడా చెప్తుంది. అయినప్పటికీ కూడా దానికి ఒకటేమో గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి కావాల్సిన ప్రిపరేషన్ జరగలే. ప్రిపరేషన్ జరగడం అంటే ఏమిటి, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన బుక్స్ యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ మెటీరియల్ అవైలబిలిటీ లేదు. కానీ అదృష్టవశాత్తు ఈ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ తర్వాత ప్రతి యూనివర్సిటీలో కూడా ఒక తర్జుమా, ద ట్రాన్స్లేషన్ డివిజన్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. చాలా వెరీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని ఉపయోగించుకొని అట్ ఎ వెరీ లార్జ్ స్కేల్ all important books are being translated into regional languages. So we have to motivate the students, we have to motivate the public
and should see that this policy is effectively implemented and an India, developed India is created. కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి బాధ్యత మనందరిపైన ఉంటుంది. The best it is implemented, the best our system becomes, and we are sure that India will become the Vishwaguru through education system. So కాబట్టి as long as the education system is weak, and we can never aspire to be Vishwagurus. So the education system makes people who work in all fields of life, human life. So that's why, so it is for us to see that all these good things that are there for holistic education, that are make this man-making education effective, అలాంటి ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని ఇచ్చారు. దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరిపైన ఉందని నేను భావిస్తూ నాకు ఇచ్చిన అవకాశం. Almost 40% of them, they are not able to write new things. It can't be, and we as a DO printer experience, because I'm also working with government. అలాగే నేను ఐ బీన్ ఇన్ టచ్ విత్ ది ఎడ్యుకేషన్, అట్లీస్ట్ ది స్కూల్ లెవెల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. ది థింగ్ ఈస్ దట్ ది ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ నాట్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్. ఇట్స్ నాట్ వెరీ, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే ఎందుకు సీరియస్గా లేరు కారణం చెప్తున్నాను. అంటే ఉదాహరణకి ఒక స్కూల్లో ఇద్దరు టీచర్లు ఉంటారు, ఒక టీచర్ ఉంటారు, ఇద్దరు టీచర్లు ఉంటారు, ముగ్గురు టీచర్లు ఉంటారు. సో ఏ టీచర్ కూడా 2 క్లాసులు క్లబ్ చేస్తే వాళ్ళకి న్యాయం చేయలేరు. కానీ ప్రతి స్కూల్ క్లాస్లో ఒకటి 5 టీచర్, ఒక ఇద్దరు టీచర్లు ఉన్నారు అనుకోండి, 3 వాలంటీర్లు ఇచ్చారనుకో, ఉదాహరణకు ఒక 5,000 10,000 ఇచ్చిన తర్వాత క్లాస్కి ఒక టీచర్ ఉంటే క్లాస్లో 20 మంది ఉన్నా 30 మంది ఉన్నా మనం న్యాయం చేయొచ్చు. కానీ 10 మంది పిల్లలు ఉన్నప్పుడు కూడా 2 క్లాసులు ఉంటే న్యాయం చేయలేము. అంటే వాళ్ళు దాన్ని సీరియస్గా తీసుకొని వీళ్ళకి ఎలాగైనా సరే రావాలి అనేటువంటిది ఒకటి నెంబర్ 1 సిస్టమ్ వైపు నుంచి ఉన్న డిఫెక్ట్. రెండవ సంబంధించినటువంటి డిఫెక్ట్ ఏంటంటే, రెండోది ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ స్కూల్స్లో నాకు తెలిసిన ఫర్ ది లాస్ట్ 20-25 years దేర్ ఈజ్ నో అకాడమిక్ మానిటరింగ్. అంటే అకాడమిక్ మానిటరింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకోండి సార్, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి 23 జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళలో ఈ ఒక్కరోజు కూడా క్లాసులో పాఠం చెప్పనటువంటి డిఈఓలు కనీసం ఒక 15 మంది, 15 నుంచి 20 మంది ఉంటారు. దే హ్యావ్ నెవర్ హ్యాండిల్డ్ ఎ చాక్ పీస్ అండ్ దే కేమ్ ఫ్రమ్ క్లార్క్స్. వాళ్ళు గుమాస్తాల నుంచి పైకి వచ్చారు. పాఠం చెప్పినటువంటి వాళ్ళు ప్రమోషన్ మీద వచ్చిన వాళ్ళు కాదు, గుమాస్తాల నుంచి వచ్చారు వాళ్ళందరూ. ఆయన నా జిల్లాలో పిల్లలందరికీ చదవటం రాయటం రావాలి అని ఒక పట్టుదలతో కృషి చేస్తే ఒక 4 ఏళ్లకో 5 ఏళ్లకో మార్పు వస్తుంది. అసలు ఆయనకి చదువు అంటే ఏందో తెలియకపోతే, వాళ్ళకి చదువు ఎట్లా చెప్పాలో తెలియకపోతే ఆయన ఏం మార్పు తీసుకొస్తాడు? అందుకనే ఏం చెప్పానంటే, దీని మీద ఇప్పుడు రెండోది ఏమిటంటే, అవర్ యూనియన్స్ ఆల్సో టాక్ మోర్ అబౌట్ రైట్స్ దాన్ అబౌట్ ది డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది టీచర్స్. అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నా ఉద్దేశం నేను చెప్తున్నాను, అమ్మ ఒడి ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఒక్కొక్క పేరెంట్కి 15,000 ఇస్తారు సంవత్సరానికి. దాంట్లో నుంచి కనుక ప్రతి స్కూల్లోకి క్లాస్కి ఒక టీచర్ని పెడితే, ఆ డబ్బులతో కనుక పెడితే అసలు అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తాయి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో. అంటే ఏమవుతుందంటే, దానివల్ల ఓట్లు రావచ్చు కానీ చదువు అయితే వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు. అందువల్ల ఇవి దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ టేకెన్ సో సీరియస్లీ బై గవర్నమెంట్స్. ఈవెన్ అనకూడదు, ఒక్కోసారి యూనియన్స్ ఫైట్
for the rights of the teachers, not for the rights of children. More fight for the rights of the, I am very, so why do you have, teachers should have rights? Teachers should have rights to give more rights to children, to fulfill the rights of the children. But it's not happening. It's not happening. So that's why I heard in most of the other countries, teachers unions conduct classes for teachers to empower them. But that's not happening. So these are all multiple reasons these things happen. So that's why I don't know how this will get into. That's why I tell you, if this for proper implementation, there is a lot of risk has to be taken by the central government, state government. A lot of, for us is to bring awareness among the public. ముఖ్యంగా పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చేటువంటి విధంగా మనం అందరం ఇది చేయాలి. టీచర్స్లో తీసుకురావాలి, మిగతా పబ్లిక్లో, తర్వాత పేరెంట్స్లో, వాటిలో తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. దిస్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్. చాలా ధన్యవాదాలు దశపతిరావు గారు. ఈ యొక్క విద్యా వ్యవస్థ మరియు వివిధ రకాలైనటువంటి ఎడ్యుకేషన్ పాలసీస్, విద్యా వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి పాలసీస్, వాటి గురించి చాలా స్పష్టంగా తెలియజేశారు. ఈ యొక్క భారతీయ విద్య సనాతన ధర్మంతో ముడిపడి ఉన్నది అనేటువంటిది ఒక భావన. ఇంతకుముందు మీరు చెప్పారు, గురుకుల విద్యా వ్యవస్థలో బిఫోర్ కలోనియల్ పీరియడ్లో ఏ విధమైనటువంటి విద్యా వ్యవస్థ ఈ యొక్క భారతదేశంలో ఉండేది, విద్యను ఏ విధంగా ప్రతి చివరి వ్యక్తి వరకు విద్యను తీసుకువెళ్ళేటువంటి వ్యవస్థ నేడు నశించిపోయినది అనేటువంటిది. ఒక ఉదాహరణ చెప్తుంటారు, ఈ యొక్క కాశీ ఘటికలు అనేటువంటి ఒక పరీక్ష ఉన్నది. అంటే ఎవరైనా సరే ఒక ఉన్నత శ్రేణి పరీక్ష రాయాలి అని అంటే కాశీలో ప్రశ్నాపత్రాలన్నీ కూడా రాసేసి అవి కుండల్లో భద్రపరిచేవారట. ఆ విద్యార్థి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వివిధ రకాలైనటువంటి ఆ యొక్క ఘటికలు, అంటే తర్కశాస్త్రానికి సంబంధించి, అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఏంటో వారికి తెలియదు, మీమాంస శాస్త్రానికి సంబంధించి, లోహ శాస్త్రానికి సంబంధించి, అర్థశాస్త్రానికి సంబంధించి, ఈ విధంగా రకరకాలైనటువంటి ఆ యొక్క ఘటికలు, అంటే ఆ యొక్క కుండల్లో ఆ యొక్క ప్రశ్నాపత్రాలు ఉండేటువంటి, ఆ ప్రశ్నాపత్రాల్లో ఉండేటువంటి ఒక తీసుకొని, ఒక తాళపత్రాన్ని తీసుకుని ఆ విద్యార్థి యొక్క పరీక్షను పూర్తి చేసేటువంటి వాడు. తర్వాత అతనికి ఒక ఆచార్య పదవి, అంటే అతను వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ యొక్క ఏ దానిలో అయితే ఆయన పరీక్ష పాస్ అయ్యాడో ఆ పరీక్షల్లో అతను నిష్ణాతుడై ఆ యొక్క శాస్త్రాన్ని అందరికీ చెప్పేటువంటి అర్హత లభించేది అని. అంటే ఈ యొక్క పరీక్షా విధానాల్లో ఉండేటువంటి ఒక లోపం ఒకటి. అదే మాదిరిగా ఇప్పుడు మనం పురాణాల్లో కూడా చదువుతుంటాం, విద్య నేర్పించినటువంటి గురువే ఆ యొక్క విద్యార్థిని పరీక్షిస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఏ రకమైనటువంటి సామర్థ్యాలు ఆ యొక్క విద్యార్థి కలిగి ఉన్నాడు అని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అవన్నీ పరిపూర్ణమైన తర్వాతనే అతను సమాజంలోకి బయటికి వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఇంతకుముందు దశపతిరావు గారు చెప్పారు, ఈ యొక్క ఇంగ్లీషు విధానం, వైద్య విధానం 500 సంవత్సరాల కిందటే పుట్టింది. అట్లనే ఈ యొక్క ఆయుర్వేదం పుట్టి 5000 సంవత్సరాలు పైన అయినది. మైకేల్ డగ్లాస్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఒక పరిశోధన చేస్తాడు. ఆ పరిశోధనలో ఏంటంటే, ఈ యొక్క అల్లోపతికి ఒక మెడిసిన్ శరీరంలో తీసుకుంటే అది లివర్లోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి బ్లడ్లోకి కలుస్తుంది. అదే మాదిరిగా ఒక ఆయుర్వేద మందుని తీసుకుంటే అది డైరెక్ట్గా బ్లడ్లో కలుస్తుంది అని. అంటే ఏమిటంటే ఈ యొక్క శరీరంలో ఉండేటువంటి కణాలన్నీ కూడా గ్రహిస్తాయంట. అంటే ఈ యొక్క మందు శరీరానికి అవసరము కాబట్టి కొన్ని ఏండ్ల తరబడి ఈ శరీరం వాటికి అలవాటు పడింది కాబట్టి ఆ రకమైనటువంటి పరిశోధనలు జరిగాయి. అప్పటికే దాదాపుగా క్రీస్తుకు పూర్వము 5000 సంవత్సరాల క్రిందట కణాదులు జరిగినటువంటి పరిశోధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ మైకేల్ డగ్లాస్ గారు చేసి ప్రపంచానికి చెలదిప్పేటువంటి పరిస్థితి. విద్యా వ్యవస్థ ఏదైతే భారతదేశంలో ఉన్నదో ఈ యొక్క విద్యా వ్యవస్థ మొత్తం ప్రపంచానికి ఒక ఆదర్శమైనటువంటి విద్యా వ్యవస్థ. తక్షశిల, నలంద విశ్వవిద్యాలయాల్లో జరిగినటువంటి పరిశోధన ప్రపంచానికి అంతటికీ కూడా తలమానికమైనటువంటి పరిశోధన అంశాలు. కొన్ని వేల మంది, లక్షల మంది విద్యార్థులు వచ్చి చదువుకొని దేశవ్యాప్తంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ యొక్క విద్యను అక్కడ వేరే వేరే వాళ్ళ యొక్క దేశాల్లో అవి చెప్పేటువంటి వారు అనేటువంటి ఒక భావన మనం అందరం చూస్తున్నాం. మనం బాగా డిస్కషన్ ఈ యొక్క విధానాలు, మనం యొక్క ఈ క్యాప్స్ స్టడీస్ ద్వారా విద్యా వ్యవస్థ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో విద్యా వ్యవస్థ గురించి చదువుతూ ఉంటే ఎక్కడైతే ఒక పీఠాలు ఉన్నాయో,
ఒక నదీ పరివార ప్రాంతం ఉన్నాయో అక్కడ అన్నిట్లో కూడా అక్కడ విద్యా వ్యవస్థ గురుకుల విద్యా వ్యవస్థ ఉండేది అని చెప్పి అన్ని రకాలైనటువంటి ఒక సమాజానికి కావలసినటువంటి అంశాలను అక్కడ బోధించేటువంటి వారు. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చర్చ జరుగుతూ ఉంటుంది ఈరోజు అందరూ కూడా. కాబట్టి అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ యొక్క చర్చలు తర్వాత తమ యొక్క పేపర్ యొక్క ప్రజెంటేషన్స్ చేయవలసిందిగా కోరుతూ, దశపతిరావు గారు చాలా మంచి సబ్జెక్టు మన ముందు ఇచ్చారు. వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ తదుపరి అంశము కొనసాగించవలసిందిగా మన రంగనాథ్ గారిని కోరుతున్నాం. సార్ ధన్యవాదాలు సార్ దశపతిరావు సార్. చాలా విషయాలని కూలంకషంగా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి ఈరోజు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వరకు ఉన్నటువంటి వివిధ అంశాలను కొతారి కమిటీ యొక్క రిపోర్ట్స్కి సంబంధించి కానీ చాలా రోజులు మీరు ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీలో టీచింగ్ ఇండస్ట్రీలో వివిధ దశల్లో పనిచేయడం వల్ల మీకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ను మేము పిలుస్తున్నట్టుగానే చాలా తక్కువ కాలంలో మీకు సమాచారాన్ని అందించాము. అయినప్పటికీ కూడా మీరు ఇక్కడికి విచ్చేసి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా చాలా ఎన్లైటన్ చేసినందుకు మీకు ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, అలాగనే ప్రొఫెసర్ మురళీధర్ రావు గారు ఈ సెషన్ షేర్ చేసినందుకు కూడా వారికి కూడా ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ నేషనల్ సెమినార్ తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, ఈ సందర్భంగా సెషన్ చైర్ చేసినటువంటి ప్రొఫెసర్ మురళీధర్ రావు గారికిను మరియు ఇన్వైటెడ్ టాక్ విచ్చేసి ఇక్కడ మనందరికీ కూడా చాలా సమాచారాన్ని షేర్ చేసినటువంటి మన దశపతిరావు సార్ గారికిను చిరు సన్మానంని అనుమతించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సార్ ప్లీజ్ సార్. మేడం రండి, కొంతమంది రండి మేడం. మేడం వాళ్ళు రండి, ఫోటో రండి మేడం రండి. Give a big clap. ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ మురళీధర్ రావు గారికి ఈ సెషన్ చైర్ చేసినందుకు సన్మానించుకోవడం చేస్తుందిగా తెలియజేస్తుంది. Thank you, sir. సార్ స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్. ఇప్పుడు లంచ్ పక్కన మనకి మార్నింగ్ ఎక్కడైతే మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసామో 18 సెమినార్ హాల్లో లంచ్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరము మనం వెళ్ళి లంచ్ చేసుకుని ఒక 15 నిమిషాలు మనం సెషన్ ముందు కొనసాగడం వల్ల కన్వీనియంట్ గా ఉండకపోవచ్చు, బట్ మేక్ షూర్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ కమ్ బ్యాక్ బై 2:15. we are going to start session by sharp 2:15. అంత లోపునే అందరూ కూడా మనం లంచ్ కంప్లీట్ చేసి పక్కకి వెళ్ళకుండా వచ్చి అందరం కూడా ఇక్కడ కూర్చొని వస్తే షార్ప్ 2:15 స్టార్ట్ చేస్తాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ, అందరికీ ధన్యవాదాలు.